Nature has wonderful phenomena which are interlinked and interrelated. After birth, death and decompositions are an essential part of all life cycles on earth in order to permit a successful continuation of life and growth of new plants and animals. The older specimens must die and decompose. This process provides essential nutrients for plants and also for the growth and development of new organisms. Yes. Students, now let us know about decomposition in detail. What is the decomposition? So here it is the breakdown of complex organic matter by decomposers into organic substances like carbon dioxide, water and nutrients. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಉದುರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ನ ನಾವು ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಏನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿವೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬಾರ್ಕ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ, even the fecal matter of animals, etc. All these becomes what the raw material for decomposition. Inta raw material ge we call it as detritus. This is called as detritus. Detritivores ಮತ್ತು decomposers ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Detritivores they eat the remains of dead plants and remains and that break down the detritus into smaller particles and fragments. That is what we call it as fragmentation physically. For example, crabs, mites, earthworms, snails. Then decomposers break down decay organic matter and feed on it. That is which does enzymatic degradation of detritus into simpler inorganic substances. ಇಲ್ಲಿ decomposers enzymatic action in the detritus na degrade ಮಾಡ್ತವೆ, fragment ಮಾಡ್ತವೆ. Detritivores physically they eat and they make it smaller particles or fragments. So ಇಲ್ಲಿ decomposers ಗೆ example bacteria and fungi. So I hope you understood what is the process of degradation by detritivores and decomposers. Let us know about the steps of decomposition that involves fragmentation, leaching, catabolism, humidification, mineralization. There are 5 steps. Let us know them one by one. The first thing is fragmentation, that is the breakdown of detritus into smaller particles by detritivores. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಟ್ರಿಟಿವೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅಂದಿನಿ ಡೆಟ್ರಿಟಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ the organisms such as earthworms, beetles, some of the bugs, they directly eat upon the detritus, the raw material of decomposition, that is dead and decaying matter. detritus ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, that is fragments. So it is called as fragmentation. This is what the fragmentation. The next thing is leaching. The water, after fragmentation, what happens? The water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salts. It's
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಯಾವ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಅವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗುತ್ತವೆ ಆಸ್ ಎ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಲೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದೇ ಗೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ನ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತವೆ ಆಸ್ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ detritivores ಆರ್ ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ degradation of detritus into simpler inorganic substances by bacterial and fungal enzymes. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಅದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಿಟಿವೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಗ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿಡೇಡ್ into simpler inorganic substances, still simpler inorganic substances, not as fragments, simpler inorganic substances. ಯಾವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್? ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ detritivores and in catabolism the degradation occurs due to the enzymatic action of bacteria and fungal which are known as decomposers. The above three processes occur simultaneously. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲೀಚಿಂಗ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೂರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಡೀತವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಟ್ರಿಟಿವೋರ್ಸ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಮೂರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, these 3 processes occur simultaneously. Then the fourth step is humification. So accumulation of humus. The accumulation of humus, the dark amorphous substance in soil. Humus is resistant to microbial action and so decomposes very slowly. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients. So this is what the picture of humus, that is a dark amorphous substance. So that humus is resistant to microbial action. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಂಗೈ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ನ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೀಚಿಂಗ್, ಅದು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಇಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಇಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾರ್ಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಡೆ ಹೊಡ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಡೆಗಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ in which what happens, one substance of microscopically dispersed insoluble or soluble particles is suspended throughout the another substance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿವೆ ಅವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕೊಲೈಡರ್. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ and some maybe soluble particles ಇರುತ್ತವೆ. So that this becomes or serves as what? A reservoir of nutrients. For what? For the developing plants. The next thing is mineralization. So it is the release of inorganic nutrients due to the degradation of humus by some microbes. So humus, some microbes ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಯೂಶುವಲಿ the bacteria and fungus. So even the earthworm. So what they do is they degrade. Again they degrade the humus very slowly, and at last they forms the decomposed. And that decomposed includes so many of inorganic nutrients which are essential for the growth and development of plants and even the animals from the plants, isn't it? So that becomes what? The mineralization. The last step of decomposition is mineralization. That is the release of inorganic nutrients due to the degradation of humus by some microbes. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಿಗ್ ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿವೆ: ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲೀಚಿಂಗ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಇಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. So the factors influencing decomposition. So ಇಲ್ಲಿ chemical composition of detritus is very important thing that influences on decomposition, and also the climatic factors. ಇಲ್ಲಿ chemical composition of detritus ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಕೈಟಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ. ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ನಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ content. So it is quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲೆಗ್ನಿನ್ ಕೈಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. Then the climatic factors such as temperature and soil moisture is very important. The warm and moist environment favor decomposition. ಅಂದರೆ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿರಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ವಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಅನೆರೋಬಯೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಏರೋಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ, resulting in build-up of organic materials. The low temperature and anaerobiosis inhibit the decomposition, resulting in build-up of organic materials. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಐಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಾರ್ಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಐಸನ್ನು ಒಂದು ಅನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಇಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು?
there would be no organic nutrients and all the dead plants would ruin the animals habitat. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌದಾ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ನ ವೇಸ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಲಿಟರು ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ the entire ecosystem will be filled by plants and animal wastes only. So decomposition is one of the very important process. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೆತ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ.